भाओ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए। मन रे दूजा भाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे, गुर सेवा सुख पाए। वो परमात्मा दा जड़ा दूजा भाव है, इस संसार दे नाल भाव है, निरंकार नूं विनस के जड़ा भाव उपजदा है उस नूं खत्म कर। ते जदों अंतर तेरे हर वसे, इनू खत्म करेगा अपने अंदरले संसार दे मोह नूं, तां तेरे अंदर उस परमात्मा दा निरंकार दा मोह जागेगा। ये जागेगा तां गुर सेवा सुख पाए। हुण गुरु तेनू दसेगा कि सारा संसार उस परमात्मा दा, इस खलकत की सेवा विच लगेगा ते हमेशा हमेशा वास्ते सुख पावेगा। हुण एक बन्ने ओ जड़ा आत्मक प्यार की जड़ी गल कीती गई है, शास्त्रां दे विच 3 तरह का प्यार दर्शाया गया। एक वात्सल, एक स्नेह, एक भगती। वात्सल कहंदे ने जड़ा वड्डा बच्चे दे नाल करदा है। माँ बच्चे नूं कर रही है, पिता बच्चिਆਂ नूं कर रहा है, इहनूं वात्सल कहंदे ने। यह प्रेम का एक रूप है। अपने बराबर दे नाल स्नेह कीता जांदा है ते अपने तो वड्डे नाल जड़ा प्रेम है भगती का रूप हुंदा है। पर गुरमत दे विच अजिहा वखरेवा नहीं कीता गया। उहदे विच परमात्मा दे नाल स्नेह भी कीता है, परमात्मा भगत वछल भी है। भाव जिवें गां दा वच्छे नाल हुंदा है भगत वछल, हर बिरद है उस परमात्मा सारी सृष्टि नूं इउं ही पाल रहा है। हुण एक जड़ा जिहदे नाल असी आम तौर पर कन्फ्यूज़ करने आ, क्योंकि बहुत वारी जदों असी दुनियावी प्यार की गल करते हैं तां लिंगिक खिच या जिन्हों असी सैक्सुअल डिज़ायर्स की गल करते हैं, क्योंकि जड़ियाँ मनुखी सैक्सुअल इमोशनस ने ये जानवरां दी जड़ी सैक्सुअल इंस्टिंक्ट है उस तो थोड़ियां जिन्नियां फर्क ने। ये जिंदगी का आवश्यक अंग भी ने। ये मर्द ते तीवीं दे जड़ा विहार आचार ते मानसिक रुचियां उत्ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पाते ने। ये है कुदरत की देन, करते दा प्रसाद ने। पर इस प्रसाद नूं पवित्र रखना, इस नूं कोई दोष ना लगन देना, ये मनुख का फर्ज है। गुरमत विच इस दा जड़ा विहारिक रूप है वह गृहस्थ है, ते गृहस्थ तो पहला इस नूं नियंत्रण रखन दी सब तो वड्डी कोशिश मशक करनी लाजमी है। ते गृहस्थ विच भी इस उपर नियंत्रण बनिया रहना चाहिए। गुरमत दे अंदर जड़ा रासलीला वाला प्यार है उस नूं नहीं मन्निया। जुज मैं जोर छली चंद्रावल, कान किस्म जात दम्बिया, पार जात गोपी ले आया, बिंदरा बनवे रंग किया, कल मैं बेद अथर्बन हुआ, नाव खुदाई अला भया। हुण जड़ी इस तरह का प्यार है, जड़ा एक्सट्रा मैरिटल लव है, उस नूं गुरमत विच परवान नहीं किया। गृहस्थ विच भी इस दे उत्ते नियंत्रण बनिया रहना चाहिए। गृहस्थ विच दोहां धिरां दे फर्ज वक्खो वक्ख होण दे बावजूद उन्हां दे हक बराबर मन्ने गए ने ते होने चाहिए ने। ये तां ही संभव है जदों दोहें जी परस्पर प्यार विच बझे होण ते इस सदका एक जोत दोए मूर्ति हो गए होण। हुण जड़ा मनुखी मर्द ते तीवीं दा जड़ा सब तो वध प्यार उसदा जड़ा रिप्रजेंटेशन है वो संभोग मन्निया जाता है। पर दोहां धिरां दा संभोग विच भी आत्म समर्पण होना बहुत जरूरी है। साथी दी रजामंदी तो बिना ये धक्का दे ही हो सकता है। जो पाप है कुकर्म है। दोहां धिरां दी जड़ी मानसिक बनतर ते रुचियां विच बहुत अंतर हुंदा है।
ਤੇ ਇਸ ਵਖੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਮੇਕਅਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮਰਦ। ਜਦ ਇਹ ਦੋਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਛਾਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਸਥੀ ਵਿਚਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਗਿੱਦੀ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਡਾ ਤੇ ਨੱਡੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਸੇਜਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਾਮਨ ਇਆਣੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦਾ ਸੇਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ तू स्त्री है नहीं जा सकती, तो कहती है मुझे बता दो यहाँ पर कौन मर्द है। मर्द तो इको ही है, असी ते सारियां गोपियां हाँ। भाव परमात्मा इको एक पुरुष है, इस जग में पुरख एक है, और सगली नार सबाई। भावें इस्त्री है भावें पुरुष है, उन्होंने सारिया ने उस परमात्मा की याचना करनी, उसके दर ते खलो के अरदास करनी, दाता ये जड़ी सेज विछी धन कंता, ये उस परमात्मा दे लई ये हिरदे रूपी सेज विछाई है, इस विच आके परमात्मा मैनू सुहागन कर देवे। तां सुहागन जानिए जासो धरे प्यारो। सुहागन वो है जिस दे जे परमात्मा नू पा जाए। हुण बहुत वारी साडा वन साइडेड लव होंदा है, दुनियावी रिश्तियां दे विच भी लड़का अपने आप नू तैयार कर लैंदा है, समझदा है कि शायद कुड़ी भी ऐसे तरह ही प्यार कर रही है, पर हुंदा वन साइडेड है। हाले कुड़ी उहदे वल तकदी भी नहीं, उहनू ध्यान भी नहीं देंदी, ते कई बारी सुसाइड तक पहुँच जाता है, उहनू मारन तक पहुँच जाता है। भावे कोई कब्जा नहीं है, प्यार तो अपने आप पैदा होवेगा। ये नहीं है कि नेहो ना लगदे जोरी, मैं जोर नाल चाहवां कि हो जाए, नहीं होएगा। इसी तरह परमात्मा दा प्यार है, परमात्मा दे प्यार लई
ਉਹ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚਲੀਏ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਰ ਪ੍ਰਯੋ ਸਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੇ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋਹ ਪਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੋਹ ਪਾਈਏ ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸੋਹ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੇ, ਕਾਮਨ ਨੋ ਨਿਦ ਪਾਏ। ਕਾਮਨ ਭਾਵ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹੋਮੈ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋਹ ਪਾਈਏ ਅਵਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੱਭ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਹੈ ਨਿਓ, ਜੇ ਲੱਭ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ। किच्चर छत लंगाइए छप्पर टुटे में, जोबन जांदे ना डरा, जेसो प्रीत ना जाए। फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। जोबन जांदे ना डरा, मैनू जवानी जान दा डर नहीं, पर उस परमात्मा दी प्रीत ना चली जाए। जिहड़ा मनमुख दा अंधा प्यार है ਉਹ ਤਾਂ 10 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ।
लग जाए तो लगातार बनया रहे, लग जाए तो अखीर तक निभ जाए। तो उस दे लई शरीर नूं जो मर्जी हो जाए परवाह नहीं, बस उस परमात्मा दा प्यार हमेशा बनया रहे। माई मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जप यही राम नाम निर्मल है रीत। सारियां तो वड्डी गल कि वो मेरे परमात्मा दे नाल प्रीत बन जाए। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे जियो, हुण तुस सेवी दिन रात, मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी अनदिन समारी, जा नाम लई तां जीवा, सरवणी सुनी तां एह मन तिरपते, गुरमुख अमृत पीवा। मैं अठों पहर उस परमात्मा दा नाम याद करी जावां, उसनूं कन्नां दे नाल सुनी जावां, अखां नाल वेखी जावां, उस दी दिन रात उस प्रभु दी सेवा करदा रहां। ये जड़ा अंदर साचे निहो पूरे सतगुरु जियो, ये आप ओ परमात्मा ये नहीं जड़ा वो लगाउंदा है। टुटड़ी सा प्रीत जे लाई बेन स्यों, नानक सच्ची रीत साईं सेती रत्यां। रत्यां जदों पूरी तरह परमात्मा दे नाम विच रते जाइए, उस दे रंग विच रंगे जाइए, ये प्रीत टुटे नहीं, ते इस प्रीत दा फिर बयान भी नहीं हो सकता। अहनस जागे नींद ना सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे, प्रेम के कान लगे तन भीतर, वेद के जाने कारी जियो। ओ जड़ा इस वेदन नूं जानदा है ओ ही अंदाज़ा लगा सकता है। मेरे हिरदे सुध बुद्ध विसर गई, मन आसा चिंत विसारिया, मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुरु देखत मन सदारिया। गुरु नूं मिलिया ही ऐसी प्रीत मन दे विच आ गई, मनुख दी सुध ते बुद्ध विसर जाती है। उस दी सुध ते बुद्ध उत्ते इउं प्रेम छा जाता है, सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध, मनुख दे अंदर अजिहा परिवर्तन ये रब्बी प्रेम कर देंदा है। हर बिन रह ना सको एक राती, ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती। ये है उस प्रेम दी इंतहा कि उस प्रेम इउं लगदा है कि जेकर जे तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल आए। वो परमात्मा दा सुनिया हिरदे दे विच आ जाए तां हिरदे दे विचों एक खिन वास्ते भी जेकर वो विसरे तां मन दे विच हलचल मचदी है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत इपते, जो त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हर अमृत भिन्ने लोए ना, हर प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कसवट्टी लाया कंचन सुविन्ना। हुण जिहड़ी कसवट्टी है, कसवट्टी दे उत्ते सोना रगड़ के ये लिखिया जांदा है, इस विच कितना परसेंटेज सोना है, कितना परसेंटेज गोल्ड है। ते मन राम कसवट्टी लाया, इस मन दे उत्ते राम दी कसवट्टी लाए, उस प्रभु दी याद दी कसवट्टी लगाइए। ते जदों इस याद दी कसवट्टी लगावांगे ते सानू इन्ना आएगा कि अंदर दी मैल उतरेगी, ते पता लगेगा कि किन्ना कुछ सोना, किन्ना कुछ खरा है। खरा खरा आखे सब कोई, फिर ये समझ आएगी कि असी किन्ने को खोटे हाँ, ते किन्ने मूँह लालन से प्रीत बनी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी मादो खिंच तनी। वो परमात्मा आप प्यार लाउंदा है, आप ही वो सानू इस योग समझदा है ते साडे उत्ते नज़र करदा है, ते तां इस प्रीत दे लई उस दे अगे याचना करिए, दाता साडे हिरदे साडा कारज इन्ना ही होएगा, हिरदा सेजा नू तैयार करन दे लई इस हिरदे दे विचों लब लोभ हंकार छड्ड के, होमै तज के, पंज चोरां नू
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਇਹ ਵਿਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਈਜ਼, ਹਾਊ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਵ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚਾਹੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਨ ਕੋ ਹੋ ਬਿਰਹੋ ਜਾਲੀ। ਅਦਬੀ ਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਬਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੋਇਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾਪਨ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਰਹਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਹਾਂ ਬਿਰਹਾਂ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਨ ਮਸਾਨ। ਬਈ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਬਿਰਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਬਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਪਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਪੀ ਗਿਆ, ਪਿਆਸ ਅਜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਟੂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਓਪਨਿੰਗ ਟੂ ਇਨਰ ਚਾਈਲਡ, ਓਪਨਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਥਰੂ ਲਵ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਥਰੂ ਲਵ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਨੋਡ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਇਜ਼ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਵਨ ਆਸਕਡ ਇਫ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੋਜ਼।
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो अज का साडा ये जिहड़ा विशा सी वन शुड राइज इन लव, हाउ वन शुड राइज इन लव, ये गल्लां सानू अपनी जनरेशन नू सिखानियां पैणगियां कि जिहड़ा प्रेम है, प्यार है, ये सिर्फ जिस्मी नहीं है, ये अंदर दिल दुर अंदर तक दी गल है। जदों किसी दे नाल प्रेम हो जाए तो फिर उहदे लई जान देन तक तैयार हो जाए, पूरा सरैंडर हो जाए, उस नू प्रेम कहंदे ने। और आपसी रिश्तियां विच इस तरह का ही प्रेम होना है। लेकिन अज की दुनिया में जदों असी देखते हैं कि किस तरह पैसे लई और इस जमीन जायदादां लई प्यो बेटे नूं मार रहा है, बेटा प्यो नूं मार रहा है, आपस दे विच कोर्टां विच केस ने, कित्थे ना कित्थे असी जिहड़ी ये प्रेम दी या प्यार दी जिहड़ी प्यास है असली असली जिहड़ी उहदी फिलोसफी है उस तो असी दूर होए हां। अगर असी जिहड़ी साडी गुरु ग्रंथ साहिब दी या स्क्रिप्चर्स दी साडे धर्म ग्रंथां दीयां फिलोसफियां नूं और उन्हां दे मैसेजिस नूं असी समझीए और पढ़ीए और अपनाईए तो मैं दावे नाल कह सकदा कि ये जिहड़ी अज दुनिया विच हो रहा है ये सब कुछ नहीं होएगा। असी अपने इस फिलोसफी नूं अपने तक लैके अपने घरां विच और समाज विच और परिवारां दे विच लिजा के जिहड़ी ये प्रेम और प्यार दी गल जिहड़ी सानूं गुरु ग्रंथ साहिब विच समझाई जा रही है, ये असी इस नूं अपनाईए। तो अज का यह लैक्चर इत्थे ही है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।